سینیٹر منظور احمد کاکڑ کی صدارت میں سینیٹ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیمی بل سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ سینیٹر فاروق اشنائی 27ویں آئینی ترمیمی بل پر کمیٹی رپورٹ پیش کریں گے۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیمی بل پیش کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں اشاعیہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے عمل میں تعاون پر اظہار تشکر۔ صدر آصف علی زرداری اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے مشکور ہیں۔ وفاق کی مضبوطی، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور گورننس کی بہتری کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بنیادی مسودے کی منظوری دے دی۔ کچھ ترامیم ہوئیں اور کچھ کا اختیار کمیٹی نے مجھے اور وزیر قانون کو دیا۔ فاروق اشنائی۔ ہاؤس میں کمیٹی کی رپورٹ آج پیش کی جائے گی۔ اعظم نذیر تارڑ۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں اختتام پذیر۔ افغان طالبان رجیم کا بات چیت کو طول دے کر ٹھوس پیش رفت سے گریز، دہشت گردی کے بجائے غیر متعلقہ امور پر اصرار۔ پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہا، دہشت گردی کے باوجود تحمل سے کام لیا، امن کو ترجیح دی، ہمیشہ افغانستان کے امن، ترقی اور استحکام کی حمایت کی۔ افغان طالبان رجیم نے محض وعدے کیے، عملی اقدامات کی بجائے الزامات اور تاخیری حربے اپنائے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، کسی دہشت گرد گروہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاکستانی عوام اور مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد اور پرعزم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ پاکستان افغانستان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش، ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا، موقف تعصب سے بالاتر، حقائق اور میرٹ پر مبنی۔ غیر جانبدار ملکوں نے بھی تائید کی۔ افغانستان کی جانب سے تعطل کی وجوہات منطق اور شواہد کے ساتھ واضح کر دی گئی۔ سفارتی ذرائع۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس، غیر ملکی پارلیمانی وفود کی اسلام آباد آمد کا سلسلہ جاری۔ آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مراکش، روانڈا، مالدیپ، ملائیشیا، فلپائن اور سعودی عرب میں وفود اسلام آباد پہنچ گئے۔ سینٹ کے اعلیٰ حکام کی جانب سے وفود کا پراتفاق استقبال۔ کل اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 2 روزہ کانفرنس عالمی امن اور تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ مختلف ممالک کے پارلیمانی وفود کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی کوپ 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج پاکستان پویلین کا افتتاح کریں گی۔ پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے ویژن اور اقدامات پر کلیدی خطاب کریں گی۔ کلائمیٹ ریزیلینس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات کے تحفظ و فروغ کا ویژن اجاگر کریں گی۔ مریم نواز عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملیں گی۔ بیلم کے پھیلے جنگلات یاد دلاتے ہیں کہ فطرت توازن، صبر و حوصلے کا سبق دیتی ہے۔ فطرت سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ پنجاب کا ہرا بھرا اور محفوظ مستقبل بنانے کا سفر جاری ہے۔ دنیا کے سامنے پنجاب کی ماحول دوست کہانی پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر برازیل کے شہر بیلم کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروباری ہفتے کے آغاز پر انڈیکس 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,61,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے تاریخی اقدام۔ کلاؤڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکہ سے درآمد شدہ مویشی براہ راست پاکستان پہنچ گئے۔ دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں کثیر اضافہ ممکن ہوگا۔ اقدام لائف سٹاک سیکٹر کے معیار کو عالمی سطح تک پہنچانے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔
जंग बंदी मुआहदे के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद, खान यूनिस और रफ़ा में शदीद फ़ज़ाई हमले, मुतादिद मकानात ज़मींबोस। शहदा की मजमूई तादाद 69,169 तक पहुँच गई। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। इसराइली मुहासे के बायस इमदादी सामान की तरसील भी महदूद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे क्रिकेट सीरीज श्रीलंकन टीम की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। मेहमान टीम कंडीशन से हम आहंग होने के लिए आज भी तरबियती सेशन करेगी। कौमी टीम आराम करेगी। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 बजे शुरू होगा। यौम इकबाल के मौके पर स्वात की हसीन वादियों में अवाम और पाक फौज के बाहमी इत्तेहाद और सेहत के फरोग के लिए टूरिज्म जीप रैली का इनेकाद। रैली स्पेन ओबा से शुरू होकर ग्रीन वाली 0 पॉइंट से होते हुए मालम जब्बा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में 40 गाड़ियों की शिरकत। मकामी अवाम ने रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यूनान में दुनिया के कदीम तरीन मैराथन का इनेकाद। 155 ममालिक से एथलीट्स ने शिरकत की। मर्दों में पानाग्योतिस 2 घंटे 20 मिनट 10 सेकंड्स के साथ सरफहरिस्त रहे। खवातीन में मार्टिना नौला ने 2 घंटे 39 मिनट 28 सेकंड्स में इख्तितामी लाइन अबूर करके पहले पोजीशन अपने नाम कर ली। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा, बार्सिलोना की साल्ज़ा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 3 गोल किए। कामयाबी के बाद बार्सिलोना की टीम 28 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। रियल मैड्रिड 31 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे कि सदर नशीन सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ की सदारत में सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीमी बिल से मुताल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेनेटर फारूक अचनाइक 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीमी बिल पेश करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया दिया। वज़ीर आज़म ने सेनेटर्स का खैर मकदम किया और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में उनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग-ए-मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा हैं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ इत्तेहादी जमातों के मबैन हम आहंगी और बाहमी एतमाद की अक्कास हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सम दुरुस्त हुई, मुआशी सूरत हाल भी बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक अचनाइक और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन चौधरी महमूद बशीर विरक की मुश्तरका सदारत में हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फारूक अचनाइक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। आज ऐवान में कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। सरदरे की मंजूरी हो गई है जी। उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम का कहते जो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है
कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। कमेटी खत्म होगी, अब रिपोर्ट चली जाएगी, दाखिल कर दी जाएगी सेनेट में इंशाअल्लाह। ऐवान वाला सेनेट के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। सेनेट के जारी करदा 45 निकात पर मुश्तमिल एजेंडे के मुताबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ फारूक अशनाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा दूसरे कानून साजी के उमूर भी निपटाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुतफ़क्का तौर पर मंजूर होना खुशाइंद है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा कि 27वीं तरमीम में 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। तौर पर इस पे कंसेंससली ओपन किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट सेनेट में पेश करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त की ज़रूरत है, तो कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ें कंसेंसस से हों, पूरी डेलिब्रेशन उस पर हो। पहले पार्टियों के अंदर ये बात हुई है, फिर पार्टियों के बाद अब कमेटी में बात हो रही है, पार्टियों के दरमियान आपस में बातचीत मुख्तलिफ लेवल पे होती रही है, तो वो इसके ऊपर थॉरो डिस्कस करके और कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सारे लोग ऑन बोर्ड हो। पार्लियामेंट फैसले कर सकती है, पार्लियामेंट जब चाहेगी कानून साजी करेगी, जब ज़रूरत महसूस करेगी वो करेगी। किसी की धौंस से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। एक और अहम खबर यहां पर आपको देंगे कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के मामले पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में बगैर किसी ठोस पेशरफ्त के इख्तिताम पजीर हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने 4 साल तक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इंसानी हमदर्दी, तजारत और तालीम के जरिए ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, ताहम तालिबान की जानिब से किए गए वादे महज ज़बानी ऐलानात साबित हुए। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द ने गैर मुतालिका उमूर उठाने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा दोहराया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहते हुए इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान ने पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से मुकम्मल पसमंज़र और ठोस शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है, जिसकी गैर जानिबदार ममालिक ने भी तायद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत, तदब्बुर और इखलाकी बर्तरी के साथ संभाला है। बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात, मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का इज़ाला कर दिया है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई हासिल हो रही है। पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। और बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल, शाहराह दस्तूर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। पैनाफ्लेक्स और बैनर्स पर चेयरमैन सेनेट और मुख्तलिफ ममालिक से शिरकत करने वाले स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और पार्लिमानी नुमाइंदगान की तस्वीर मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़ेर क़यादत 2 रोज़ा तारीखी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ ममालिक के पार्लिमानी वफूद के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने का ज़रिया बनेगी। कल से इस्लामाबाद में शुरू होने वाली 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद ममालिक के पार्लिमानी वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस्लामाबाद पार्लिमानी सिफारतकारी का मरकज़ बन चुका है। 11 और 12 नवंबर को होने वाली बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के पार्लिमानी वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। मराकश के ऐवान बाला हाउस ऑफ काउंसिलर्स के स्पीकर मोहम्मद वल्दुर रशीद
کینیا کے ڈپٹی اسپیکر فرح معلم محمد، فلسطین کی قومی کونسل کے اسپیکر روحی احمد محمد فتو، روانڈا کی سینٹ کے صدر فرانکوئس، مالدیپ کے اسپیکر عبدالرحیم عبداللہ، ملائیشیا کے نائب صدر ایوانے بالانور، جزلان بن محمد، سعودی عرب کی شورا کونسل کے نائب چیئرمین عبداللہ بن ادم اور فلپائن کا پارلیمانی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ گیانا، کانگو، صومالیہ کے وفود پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ صومالیہ سے سعدیہ یاسین حاجی، فرسٹ ڈپٹی اسپیکر آف دا ہاؤس آف پیپل، اپنے نمائندہ وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں۔ گیانا سے ابراج نارائن، ڈائریکٹر آف نیشنل پیس انیشیٹو، جبکہ کانگو سے پراپر کاسو سونگو ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے پاکستان پہنچے۔ عالمی تنظیم یونیورسل پیس فیڈریشن کے صدر ڈاکٹر ٹیگلن ابراہیم حماد بھی اقوام متحدہ سے وابستہ اپنے نمائندہ وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفد کے استقبال کے لیے سینٹ کے اعلیٰ حکام سینیٹرز ایئرپورٹ پر موجود رہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے مطابق یہ کانفرنس پاکستان کے مثبت تشخص اور سفارتی ویژن کو اجاگر کرے گی، جبکہ دنیا کے پارلیمانی رہنماؤں کو مکالمے اور تعاون کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ کانفرنس نہ صرف پارلیمانی سفارتکاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی، بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو مزید مستحکم بنائے گی۔ ایسے لوگ ہیں جن کی رجسٹریشن یا جاب میں ہوئی ہے یا خوددار میں ہوئی ہے یا دوسری جگہ ہوئی ہے، ہماری ساری فیملیز کی ہم ووٹ کی وجہ سے سب نے اپنے رجسٹریشن جاب شفٹ کر لیے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک تو کوئٹہ از ناٹ اے نارمل 2.5 ملین یا 2 ملین پاپولیشن والا شہر نہیں ہے، یہ اراؤنڈ 4 ملین پاپولیشن والا ہے۔ وی ہیو ٹو کیٹر اٹ دیٹ۔ بہرحال انشاءاللہ ابھی میں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا بجٹ جو ہے صوبے کا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہوگی یا کوئی وہ رائٹ ڈائریکشنز پہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بلیٹن میں اب آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP 30 میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کانفرنس سے خطاب کے دوران پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنے ویژن پر روشنی ڈالیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب میں ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات، جنگلی حیات کے تحفظ اور کلائمیٹ ریزیلینس کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز COP 30 کے موقع پر عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر تعلیم رانا سکندر اور وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ SIFC کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائیو سٹاک انیشیٹو کے تحت پاکستان کے ڈیری سیکٹر میں تاریخی اقدامات جاری ہیں۔ منصوبے کے تحت جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، جینیاتی بہتری اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے مویشیوں کی صحت، خوراک اور افزائش نسل کو سائنسی بنیادوں پر بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کلاؤڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکہ سے درآمد شدہ مویشی پاکستان پہنچ گئے ہیں، جس سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ اس سے قبل 2024 میں برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کے درآمد کو بھی بھرپور پذیرائی ملی تھی۔ SIFC کی معاونت سے اس منصوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی شراکت داری ممکن بنائی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات ہو جائے اسٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 1060 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,60,657 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1475 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا اور 100 انڈیکس 1,61,000 کی حد بھی عبور کر گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت تجارت کے فروغ کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، جس کے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے معاشی اشاریے بھی مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو بھارت سے، جہاں پر بہار انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران بدعنوانی، دھاندلی اور تشدد کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔
मकामी वोटर्स के मुताबिक उनके वोट पहले से डाले जा चुके थे, जबकि कांग्रेस ने ये इल्जाम आयद किया है कि मोदी सरकार ने पैसों के एवज वोट खरीद कर इंतखाबी शफाफियत को दफन कर दिया है। भारतीय जरीदे नेशनल हेरल्ड के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें टिकारी में उम्मीदवार अनिल कुमार पर हमला भी शामिल है। NDTV के मुताबिक सिवान में अवाम ने बीजेपी उम्मीदवार देवेश कांत सिंह के खिलाफ वोट चोर के नारे लगाए। तजियाकारों के मुताबिक एग्जिट पोल्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में नुमाया फ़र्क ने इंतखाबी अमल पर शकूक व शुबहात को मज़ीद गहरा कर दिया है। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे में पहली खबर है मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक। जंग बंदी माहिदे के बावजूद इजरायली फौज ने गजा के जनूबी इलाके खान यूनस और रफा पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें 3 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ़ज़ाई बमबारी से कई घर तबाह हो गए, जबकि इमदादी कारकुन मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ़ हैं। गजा में मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 69,169 और ज़ख्मियों की तादाद 1,70,685 तक पहुँच गई है। इमदादी लोगों के मुताबिक इलाके में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि इसराइली मुहासरे के बायस इमदादी सामान की तरसील भी महदूद हो गई है। मगरबी किनारे में भी इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले किए, जिनसे मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। चीन ने अमेरिका को नायाब मादनियात की बरामद पर आयद पाबंदी हटा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के साथ जारी तजारती तनाज़ात के तनाजुर में नायाब मादनियात की बरामद पर आयद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है, जो अमेरिका और चीन के दरमियान हालिया तजारती माहिदों का नतीजा है। ताहम तमाम पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। पहले मरहले में गीलियम, जर्मेनियम, एंटोमोनी और सुपर हार्ड मटेरियल से मुतालिक दोहरे इस्तेमाल की अशिया की बरामद पर आयद पाबंदी को मुअत्तल किया गया। चीनी वजारत तजारत के मुताबिक ये मुअत्तली आज से मौसर होगी और 1 साल तक बरकरार रहेगी। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने कयामत ढा दी। 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने रिवे बेनेटो शहर को मलबे का ढेर बना दिया। पाराना में ताकतवर आंधी ने एक कस्बे रिबोनेटो को बिल्कुल तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 750 जख्मी हो गए। तेज़ रफ्तार हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, जबकि कई इमारतों और पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा। मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो गया और कई इलाके अंधेरे में डूब गए। फ़ज़ाई मनाज़िर में कस्बे को मुकम्मल तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील देखा गया है। रेस्क्यू टीमें मलबे में लाशें और जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ़ हैं, जबकि करीबी इलाके में आरजी पनागाहें कायम कर दी गई हैं। थाईलैंड और मलेशिया की सरहद के करीब तारकीन वतन की एक कश्ती उलटने से 7 अफराद हलाक हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 300 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 13 को जिंदा बचाया गया, जबकि बाकी 20 अफराद ताहाल लापता हैं। कश्ती 3 रोज कबल म्यांमार से रवाना हुई और तमाम मुसाफिर मलेशिया की जानिब जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अफ्रीकन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुम्मन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट का काम तरामीम और कानून साजी करना है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुआ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील यावर गर्देजी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से DG लॉ अरशद खान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त गुजार मोहम्मद इजलाल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। पाक फौज की जानिब से ज़िला बाजोड़ सुलेमान खेल में जामे मस्जिद की तामीर और ताज़ीन का काम मुकम्मल होने पर अवाम ने तशक्कुर का इजहार किया है। इस मस्जिद को दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया था। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने मस्जिद की दोबारा मुरम्मत और तज़ीन और आराइश में हिस्सा लिया। मस्जिद के अंदर कालीन, इन्वर्टर, पंखे और सोलर सिस्टम समेत तमाम अशिया को दोबारा नस्ब किया गया है। अवाम का कहना था कि दहशत गर्दों के हमले में मस्जिद का सोलर सिस्टम, दरवाजे और खिड़कियां वगैरह तबाह, जबकि इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। मस्जिद की तज़ीन और आराइश मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर हम पाक फौज के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। SCO विजन 2025 के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर में जदीद IT दौर का आगाज हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तहसील सेंसर में फ्रीलांसिंग हब और कोटली जेल में नौअमर कैदियों के लिए IT लैब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। कोटली में कायम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पहले ही सैकड़ों नौजवानों को तरबियत और रोज़गार फ्राहम कर चुका है। सुपरिटेंडेंट जेल कोटली के मुताबिक IT लैब का मकसद नौअमर कैदियों की बहाली और तरबियत के लिए अलग माहौल फ्राहम करना है। इस मनसूबे का बुनियादी हदफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के
नौजवानों को बाकायदा IT की तालीम देना और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। इन इक़दामात से नौजवानों को आलमी डिजिटल मार्केट से हम आहंग होकर रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। SCO के काबिल तहसीन इक़दामात खत्ते में बेरोज़गारी में कमी और नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने का सबब बन रहे हैं। आज तरामीम पास हो जाएंगी सेनेट से? आपको भी शक है? सर कोई सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डेडलॉक चल रहा है। नहीं, प्रॉपर टॉक करते हैं इस पे, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था और कल उन्होंने आज़रबाईजान से आते ही हिदायत की और आज वो कमेटी से भी वो शेकअप वापस हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम था और उन्होंने समझा कि वो जवाबदेह हैं अवाम की अदालत में भी और कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो बाकी देखिए सारी तरमीम जो हैं गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सेर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई। क्या सदर पाकिस्तान को अवाम के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया में हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, आप अमेरिकन सिस्टम की स्टडी करें तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, तो ये चॉइस होती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। तो हेड्स ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो एक सेरेमोनियल फिगर हेड होते हैं, वहाँ पे उनको हर जगह पे एक कम्युनिटी हासिल है, तो ऑब्वियसली और उनके पास वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर आप सिर्फ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी कोर्ट की क्या हैसियत होगी? और दूसरा ये कि क्या आपके पास वोट पूरे हैं क्योंकि इरफान सदीकी साहब अलील है? देखिए पहली बात तो ये कि जो पूरी दुनिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था और जो डिबेट कई दहाइयों से चल रही हो, 20 साल से चल रही हो, वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंची और 26वीं आईनी तरमीम में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया उसके आपने समरात देखे कि केस वर्कलोड कम हुआ, कोर्ट की एफिशिएंसी में इजाफा हुआ, जो साइल कोर्ट में केस लेके जाता है उसका टाइम बचा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते कम हैं 5-10%, बट उन पे जो वक्त सर्फ होता है वो 50% से ऊपर है। तो आई थिंक ये एक एज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ की जो है जल्द और फौरी फरामी के लिए ये एक ऐसा कदम है। और वोट पूरे हैं, देखिए इंशाल्लाह वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको देखते हुए बनाई गई है, अपने मारूजी हालात को देखते हुए बनाई गई है और ये आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें एक इर्तिका का अमल और मरहला चलता रहता है और उसके तहत ये आप देखें ना 27 तरमीम आज तक हुई हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना न लेने का फैसला अहसन इकदाम था। उन्होंने कहा कि हमारे वोट पूरे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है, मुस्बत आइनी तरमीम है, अपने मारूजी हालात को देखते हुए तरमीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आइन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसमें इर्तिका का मरहला चलता रहता है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात अकीदत, मोहब्बत और रवादारी के रंगों से सजी रहीं। दुनिया भर से आए हुए हजारों सिख यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुलूस को दिल में बसा कर वापस लौट गए। मजीद जानेंगे मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट में।
गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक से आए हजारों सिख यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रियों ने लंगर हाल से लंगर खाया, मजहबी रसूमात अदा की, खरीदारी की और पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी को नाकाबिले फरमोश करार दिया। हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। बहुत बढ़िया लग्या, बहुत सोहना प्रबंध हुआ, सारे सिक्योरिटी का इत्थे इन्ना प्रबंध हुआ ते कोई किस तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस मौका पर वजीर अकलीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान की धरती हमेशा अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती है। भारतीय मीडिया हमेशा सिख संगत को पाकिस्तान से दूर रखने की कोशिश करता है, मगर मैं अपील करता हूँ मजहबी हम आंगी के इस सफर में रुकावट न बने। पाकिस्तान की ये धरती बड़ी ही निगी धरती है। पाकिस्तान की ये धरती प्यार वडाण वाली धरती है। आज सिखो इंतजाम देके जा रहे हो, वापस जाके इंडियन वो मीडिया जेड़ा हमेशा सिख दे ते पाकिस्तान के दरमियान वितकरा पाता है। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की ये 3 रोजा तकरीबात जहां मजहबी अकीदत की अलामत बनी, वहीं पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी के दरमियान भाईचारे और मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम भी छोड़ गयी। मोहम्मद रमजान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, शकरगढ़। और इटली के शहर कोमो में एटा पाक फोरम की तरफ से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 2 बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवानों फरवा साजिद और मुर्तज़ा अहमद को उनकी गैर मामूली कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इटली से पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे फुरकान नियाज़ी की रिपोर्ट। इटली के शहर कोमो में ईटा पाक फोरम की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 2 बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवानों फरवा साजिद और मुर्तज़ा अहमद को इनकी गैर मामूली कामयाबियों पर खराजी तहसीन पेश किया गया। 22 साल फरवा साजिद ने सिर्फ 1 साल में लीगल सर्विसेज साइंसेज में ग्रेजुएशन और लॉ में मास्टर्स मुकम्मल करके पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इनकी कारकर्दगी के एतराफ में इन्हें ईटा पाक फोरम की खुसूसी रुकनियत से नवाजा गया। तकरीब में इटली के कम उम्र तरीन पाकिस्तानी मुर्तज़ा अहमद ने अपनी नई मेंस कॉस्मेटिक लाइन मूर्ति मिलानो का आगाज किया, जो अतालवी मायार और पाकिस्तानी तख्लीकी सलाहियतों का हसीन इम्तिजाज है। ईटा पाक फोरम के बानी मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हमारा मकसद नौजवानों को तालीम और कारोबार के जरिए बाइख्तियार बनाना है। तकरीब का एहतमाम इस अज़म के साथ हुआ कि ईटा पाक फोरम नौजवान नस्ल के लिए तालीम और कारोबार के नए दरवाजे खोलता रहेगा। ये ईटा पाक फोरम ज्वाइन करे, क्योंकि हर यंग जवान लड़कों को अपॉर्चुनिटी देगा, लेडीज और बॉयज लाइफ में सक्सेसफुल जॉब और मेहनत हासिल करने। जो बच्ची का कारनामा है, ये हमारे लिए एक बाइस फख्र है। आप लोग देखेंगे यहाँ से इटली से कितने इंटरप्रेन्योर बच्चों को हम आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया उस्मान मोहम्मद को, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया मूर्ति मिलानो। फुरकान अजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोमो, इटली। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कौंसलेट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 148वें यौम पैदाइश के मौके पर एक पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब पाकिस्तानी अमेरिकन ब्रिलियंस फाउंडेशन के ताउन से मुनक्किद हुई, जिसमें न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों ने शिरकत की। काउंसिल जनरल ने अपने खिताब में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी, रूहानी बेदारी और इत्तेहादी उम्मत को कौमी तरक्की का ज़री उसूल करार दिया। दीगर मुकर्ररीन ने भी इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़े को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी तालीमात आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। तकरीब में उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ पर रईस वारसी को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि कलाम इकबाल की दिल नशीं पेशकश ने समा बांध दिया। तकरीब का इख्तिताम इस अज़्म के साथ हुआ कि इकबाल के पैगाम को एक रोशन, मुनसिफ और तरक्की पसंद मुआशरे की बुनियाद बनाया जाएगा। ननकाना साहब में कस्बा मोरखंडा में ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी के उन्वान से तलबा और तलबात के माबैन तकरीरी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 50 से ज़ायद सरकारी और निजी स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया। मुकर्ररीन ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार खुदी पर अमल ही वतन की मुश्किलात का हल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल हफ्त मदरसे के सुल्तान अली ने पहली, कंट्री मॉडल स्कूल के महरूश फातिमा ने दूसरी और अली हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिन्हें ट्रॉफियाँ और नकद इनामात दिए गए। जेलों में तारीखी तहकीक व शौक़ फ़रोग़ सोसाइटी के ज़रिए तमाम मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के हवाले से एक खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद हुई।
तकरीब में अलामा इकबाल की तसनीफ, कौमी और तारीखी नवादरात और कदीम व नादिर सिक्कों की नुमाइश की गई, जिसने शुरका की दिलचस्पी को बढ़ा दिया। मुकर्रीन ने अलामा इकबाल की कौमी खिदमात और फ़लसफ़ा खुदी पर तफसीली रोशनी डाली। आखिर में नुमाइश लगाने वाले शुरका और स्टॉल होल्डर्स में असनाद तकसीम की गई। अंजुमने शहरियाने शाहकोट के ज़रिए तमाम टैलेंट एवॉर्ड की एक पुरवकार तकरीब मकामी हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में इलाका भर के स्कूलों के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के नुमाया तलबा और तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब के दौरान उन तलबा और तालिबात को शील्ड और कैश इनामात दिए गए जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। तलबा की हौसला अफजाई के लिए 200 से ज़ायद तलबा को इनामात दिए गए। तकरीब में शहरियों, असातिज़ा, वालिदैन और मकामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने अंजुमन शहरियाँ शाहकोट की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम नौजवान नस्ल में तालीमी रुझान को फ़रोग देते हैं और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के नौजवान ज़रई माहिरीन की तरबियत और अमली महारत फराहम करने के जानिब अहम कदम। ज़रई शोबे में जिद्दत और पैदावारी बढ़ाने के लिए नौजवानों को चीन भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद में चीन भेजे जाने वाले पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं अहमद फराज। वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दाम के तहत ज़राअत की तालीम हासिल करने के लिए चीन जाने वाले 224 ग्रेजुएट्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खताब करते हुए सेक्रेटरी वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ आमिर मुहीउद्दीन ने वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन का पैगाम नौजवानों तक पहुँचाया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में ज़री इनकलाब की बुनियाद नौजवानों की तरबियत के जरिए ही रखी जा सकती है। There is a dire need for modernizing our agriculture practices and strengthening the capacity of you and your other colleagues on urgent basis. Ladies and gentlemen, Prime Minister of Pakistan, as per his visionary leadership, has launched this initiative to bridge the gap between traditional farming practices and modern scientific agriculture techniques. चीन जाने वाले तुलबा ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार दिया और कहा कि ये मौका हमें जदीद ज़री तकनीक सीखने और अपने मुल्क की ज़राअत को तरक्की दिलाने में मददगार साबित होगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि क्योंकि ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। सो इसलिए हम लोगों के लिए ये फ्यूचर में बहुत अच्छा, सो दैट हम अपनी कंट्री में आके सर्व करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहाँ जाके जदीद ज़राअत के बारे में सीख सकती हूँ और यहाँ आके फार्मर्स को उस हवाले से गाइड कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर हो रहा है ज़राअत के हवाले से, तो हम वो सीख कर आएँ कि हम एक छोटे से प्लॉट से एकर्स की बजाय हम मंड्स में और केजीज में जो वो प्रोडक्शन हासिल करें। तुलबा का कहना था कि इंतखाब का अमल शफाफ और मेरिट पर मबनी था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी सख्त था, तो इनिशियली कोई 600 इस बैच के लिए, बैच 3 के लिए 600 ग्रेजुएट्स कोई इनिशियली रिक्रूट हुए थे, लेकिन आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग इट हैज़ बीन कंक्लूडेड इन लाइक 172। सो जिसमें एग्रीकल्चर के भी लोग हैं, सीड वाले भी हैं, वेटनेरियंस भी हैं। 1000 एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स की जो चाइना में ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए सिलेक्शन हुई है, जो कि प्योरली मेरिट बेस है। और इससे मुझे उम्मीद है हम पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स जा रहे हैं उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग से आएंगे, हम एज अ मास्टर ट्रेनर यहाँ पे एक्ट करेंगे और जो भी बाकी ग्रेजुएट्स हैं उनसे यही है कि वो इसी तरह जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें, उसके लिए अप्लाई करें। चीन में तरबियत मुकम्मल करने के बाद ये नौजवान ज़री ग्रेजुएट्स जदीद इल्म और महारत के साथ पाकिस्तान वापस आकर ज़री निज़ाम में अमली बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म का ये मंसूबा ज़री शोबे में जिद्दत और तरक्की का नया बाब साबित होगा। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब लकी मरवत से अफसोसनाक खबर आपको देंगे, जहां फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात में 2 ख्वाजा सराओं समेत 4 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक नौरंग शहर में नामालूम अफराद ने 2 ख्वाजा सराओं को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिनमें से एक का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। पुलिस ने दोनों लाशें नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर मर्दान के ख्वाजा सरा की लाश आबाई इलाके रवाना कर दी गई। दूसरे वाक़े में अब्बासा खटक में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया, जबकि उनका तीसरा साथी जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
خانوال میں عوامی سہولت اور خواتین کی بااختیاری کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت شہریوں کو ٹریفک پولیس اور خدمت مرکز کی بنیادی سہولیات اب ان کی دہلیز پر میسر آ سکیں گی۔ مزید جانیں گے حسنین بن نصیر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ موبائل یونٹ کے ذریعے شہریوں کو ٹریفک پولیس اور خدمت مرکز کی تمام سہولیات اب ان کے دہلیز پر میسر ہوں گی۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی موبائل پولیس اسٹیشن سے نہ صرف دور دراز علاقوں کے شہریوں کو سہولت ملے گی، وقت کی بچت بھی ہوگی، خواتین بھی محفوظ ماحول میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے اس موبائل وین کا جو موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنس یونٹ ہے کہ دور دراز علاقوں میں جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، غریب ونربل سیکشن سوسائٹی ہیں، ان کی جو پولیس ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کے ڈور سٹیپس پہ آن ان پرنسپل حل ہوں۔ موبائل پولیس اسٹیشن کی طرف سے یہ ڈور سٹیپ پر یہ سہولت میسر ہے، بلکہ یہ اقدام پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اس عوام دوست اقدامات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب واقعی پولیس عوام کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ حسنین بن نصیر، PTV نیوز، خانوال۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر کرنے کے بعد ضلع بہاڑی میں گندم کی کاشت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سال ضلع میں 4,52,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے تربیتی اور آگاہی پروگرامز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بہادر حسین کی رپورٹ۔ گندم اگاؤ مہم کے تحت محکمہ زراعت وہاڑی کی جانب سے ضلع بھر کے مختلف مقامات پر آگاہی سیمینار اور کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سال ضلع وہاڑی میں 4,52,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ تحصیل بورے والا میں 1,46,000، تحصیل وہاڑی میں 1,51,000 اور تحصیل میلسی میں 1,55,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت وہاڑی رانا محمد عارف نے بتایا کہ ضلع بھر میں 338 گرین ٹریکٹرز 10 لاکھ روپے کی سبسڈی پر فراہم کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر کے 29,000 کاشتکاروں کے پاس کسان کارڈ موجود ہے، جس کے ذریعے وہ بآسانی کھاد، بیج اور دیگر زرعی مداخل حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے جو اہم وقت ہے وہ 1 نومبر سے 20 نومبر تک ہے، تو لہٰذا آج کے اس فورم سے یہ میری گزارش ہے تمام کاشتکار بھائیوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم جو ہے نا وہ کاشت کریں، کیونکہ اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکار بھائیوں کے لیے جو گندم کا ریٹ ہے وہ 3500 روپے فی من کے حساب سے مقرر کیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت وہاڑی محمد ساجد نے بتایا کہ گندم کاشت کرنے کا بہترین طریقہ بذریعہ ڈریل ہے۔ کاشتکار گھریلو بیج استعمال کرنے کی بجائے تصدیق شدہ بیج کا استعمال کریں، اس سے 20% پیداوار میں اضافہ یقینی ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کرنے سے جہاں کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا، وہیں ملکی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے گا۔ بہادر حسین، PTV نیوز، وہاڑی۔ فیصل آباد میں گندم کی بہتر پیداوار، موسمی چیلنجز سے نمٹنے اور جدید زرعی تحقیق کے فروغ کے لیے محکمہ زراعت پنجاب اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اشتراک سے خصوصی سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں ماہرین زراعت، ریسرچرز اور کسانوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ اسی سیمینار کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کاشف منیر اپنی اس رپورٹ میں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ سیمینار میں گندم کی پیداوار میں اضافے، بدلتے موسمی حالات کے اثرات اور زمین کی زرخیزی میں بہتری کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ تقریب میں ماہرین زراعت، اساتذہ، محققین اور کسانوں نے شرکت کی اور گندم کی ایسی نئی اقسام پر روشنی ڈالی جو زیادہ پیداوار کے ساتھ بیماریوں کے خلاف بہتر مزاحمت رکھتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ تحقیق، تربیت اور حکومتی تعاون سے گندم کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جوائنٹ ویٹ کمپین کے لیے اسٹوڈنٹس آف دا یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد فار 10 days اس سال پنجاب میں 1,65 لاکھ ایکڑ گندم کا ٹارگٹ ہے۔ الحمدللہ پنجاب میں اس دفعہ ارلی پلانٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی 26 اکتوبر سے۔ ہر سال محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے ویٹ کمپین شروع کرتے ہیں، جس میں ہمارے بچے فارمر کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جدید طریقے، ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ ویٹ کمپین کا اناگوریشن تھا، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے نیا سیڈ جو ہے نئی ورائٹیز کا لگانا ہے تاکہ آپ کا جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، دوسرا پروڈکشن ییلڈ زیادہ انکریز ہو جائے۔ شرکا نے محکمہ زراعت پنجاب اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اس اشتراک کو گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے اور ملک کی غذائی تحفظ یقینی بنانے کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ کاشف منیر، PTV نیوز، فیصل آباد۔
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، دریائے چناب میں آنے والے سپر فلڈ کے باعث منڈی بہاؤالدین کے 70 سے زیادہ دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی تنظیمیں بھی متاثرین کی مدد میں سرگرم عمل ہیں۔ جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن چلیاوالا کی جانب سے امدادی سامان کی تیسری کھیپ قادر آباد اور دیگر متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ کر دی گئی۔ دارالعلوم جلالیہ میں منعقدہ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر عدنان بشیر وڑائچ اور پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی نے تنظیم کی خدمات کو سراہا۔ امدادی پیکج میں راشن، گرم کپڑے، بستر اور نقد امداد شامل ہے۔ تنظیم اس سے قبل سیالکوٹ اور حافظ آباد میں بھی متاثرین کی مدد کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سیلابی بحالی پروگرام کے تحت ضلع چنیوٹ کے 16,000 متاثرہ خاندانوں میں امدادی رقم تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے چنیوٹ سے رانا عارف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلابی بحالی پروگرام کے تحت ضلع بھر میں سیلاب متاثرین کو امدادی رقم کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں تقریباً 16,000 متاثرہ خاندانوں میں امدادی رقم تقسیم کی جائے گی۔ چنیوٹ کے ہاکی اسٹیڈیم میں سیلاب متاثرین کو رقم کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین میں 20,000 روپے فی ایکڑ، فصل کے لیے کچے گھروں کے لیے 5 لاکھ روپے، پکے گھروں کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے، بڑے جانوروں کے لیے 5 لاکھ روپے، چھوٹے جانوروں کے لیے 50,000 روپے کے حساب سے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک رقوم کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ سیلاب دی امداد شروع ہو چکی ہے، الحمدللہ سانو مل بھی چکی ہے، تے کوئی کسی قسم دی پریشانی نہیں بنی جی۔ امداد مل گئی ہے جی، جو مل گیا ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دا شکریہ جناب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تاریخی اقدام ہزاروں سیلاب متاثرین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کرے گا۔ رانا عارف، پی ٹی وی نیوز چنیوٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموک جبکہ رات کے اوقات میں چند مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اور اسموک چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: سکردو -6، لہ -5، بابوسر -4، زیارت -3، گلگت، استور اور گوپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پنڈی اسٹیڈیم میں مقابلہ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ کی تیاری کے لیے سری لنکن ٹیم نے پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی فیلڈنگ اور نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ مہمان ٹیم کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کے لیے آج بھی تربیتی سیشن میں حصہ لے گی۔ قومی کرکٹرز آج آرام کریں گے۔ دونوں ٹیموں کے کپتان آج پری سیریز پریس کانفرنس کریں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ 13 جبکہ تیسرا اور آخری میچ 15 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے وکٹ کیپر بیٹر کوسال مینڈس نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی محبت، مہمان نوازی اور کرکٹ سے لگاؤ قابل تعریف ہے۔ یہاں کی وکٹیں اور کنڈیشنز بہت عمدہ ہیں اور کرکٹ کا معیار بھی بہت بلند ہے۔ پہلے بھی پاکستان سپر لیگ میں کھیل چکا ہوں اور ہر بار یہاں آ کر کھیلنے کا تجربہ بہت خوشگوار رہا۔ I think very different condition and weather, a little bit cold here. Then I think we have a very good security and everything. The hotel wise everything is good. Then I enjoy the last couple of years also I played here PSL. Then I think we have a very good tournament I think going forward. I think I played so many games in Pakistan. Then cricket wise I think pitches are very good and conditions everything very good. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے علی نقوی میچ ریفری ہوں گے۔ آصف یعقوب، فیصل آفریدی، راشد ریاض اور انگلینڈ کے ایلیکس وارف اور بنگلہ دیش کے سائقت شرف الدولہ امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیں گے۔
یوم اقبال کے موقع پر سوات کی حسین وادیوں میں عوام اور پاک فوج کے باہمی اتحاد اور سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورزم جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی اسپینوبا سے شروع ہوئی اور گرین ویلی زیرو پوائنٹ سے ہوتے ہوئے معلم جبہ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں 40 گاڑیوں نے شرکت کی۔ مقامی عوام کی بڑی تعداد نے ریلی کا پرتپاک استقبال کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ریلی کے انعقاد کا مقصد پاکستان کے مثبت اور پرامن چہرے کو اجاگر کرنا تھا۔ ڈیرہ بگٹی میں یوم اقبال کرکٹ چیمپئن شپ عمران 11 ڈیرہ بگٹی کے نام رہی۔ ایف سی بمبور رائفلز 66 ونگ کے زیر اہتمام چیمپئن شپ میں 14 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میں عمران 11 کا مقابلہ سنگت 11 سوئی سے ہوا۔ عمران 11 نے مقررہ 10 اوورز میں 143 رنز بنائے۔ اوپنر وسیم نے 21 گیندوں پر 60 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ جواب میں سنگت 11 کی ٹیم 90 رنز ہی سکور کر پائی۔ آخر میں ٹیموں اور کھلاڑیوں کو ٹرافی سے نوازا گیا۔ ایونٹ کے اختتام پر ثقافتی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یوم اقبال کے موقع پر شیخوپورہ میں ایک روزہ کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع شیخوپورہ کے 4 کلبز نے حصہ لیا۔ فائنل میں باڑیاں والا کبڈی کلب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے گریٹ سٹی شیخوپورہ کبڈی کلب کو 31 کے مقابلے میں 37 پوائنٹ سے ہرا کر ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم کو ٹرافی اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا تھا۔ یونان میں دنیا کی قدیم ترین میراتھن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 155 ملکوں سے ایتھلیٹس شریک ہوئے۔ یونان سے نمائندہ پی ٹی وی نیوز ظفر ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی ظفر، تاریخی میراتھن کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت میں تاریخی ملک یونان میں موجود ہوں اور آج ایک یونان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو تاریخی میراتھن ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں مختلف ممالک سے تقریباً 156 ممالک جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ اور آج یہ میراتھن صبح 9 بجے تاریخی مقام میراتھونا سے 9 بجے اس میراتھن کا آغاز ہوا، اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس ریس میں حصہ لینے والے، اس میراتھن میں حصہ لینے والے جو کھلاڑی ہیں وہ اس وقت کالنگ مرمر اسٹیڈیم میں موجود ہے، جو اختتامی پوائنٹ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہنچنے پر ان کھلاڑیوں کا شاندار جو ہے وہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور اس ریس میں، اس میراتھن میں حصہ لینے والے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو اعزازی طور پر میڈل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اطالوی فٹ بال لیگ سیری اے میں انٹر نے لازیو کو ہرا دیا۔ میلان میں میزبان ٹیم انٹر نے 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ کھیل کے تیسرے ہی منٹ میں لاوٹارو مارٹنز نے گول کر کے انٹر کو برتری دلائی۔ 61ویں منٹ میں آنجوا بونی نے برتری دگنی کر دی، جو آخر تک برقرار رہی۔ انٹر کی ٹیم 24 پوائنٹس کے ساتھ سٹینڈنگز میں ٹاپ پوزیشن پر براجمان ہے۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں بارسلونا نے سیلٹا کو شکست دے دی۔ ویگو میں کھیلے گئے میچ میں بارسلونا نے سیلٹا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے رابرٹ لینڈوسکی نے 3 گول کیے۔ لامن یامال نے بھی ایک مرتبہ فٹ بال کو جال کی راہ دکھائی۔ میزبان ٹیم کے سرجیو کاریرا اور بورخا نے 1-1 گول کیا۔ اس کامیابی کے بعد بارسلونا کی ٹیم 28 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ ریال میڈرڈ 31 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔
نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا چوتھا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ رہا۔ نیلسن میں کھیلے جانے والے میچ میں ویسٹ انڈیز نے 6.3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 38 رنز بنائے تھے کہ بارش نے کھیل میں خلل ڈال دیا۔ مسلسل بارش کے باعث میچ دوبارہ شروع نہیں ہو سکا اور امپائرز نے مقابلہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔